गुरु सवारी गुरु दाही रूप साध संगत जियो। रचना नूं करो पवित्र गज वज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारो धन भाग सारी संगत दे जो मनुखा जन्म दा लाहा लै रहे आ, अपने सुआसां दी पूंजी नूं सफल करवाउण दा यतन कर रहे हो। पातशाह गुरबाणी दे विच समझाउणा करदे है, ए मना तू उन्ना चिर ही इस पिता परमात्मा दी सेवा कर सकदा है जिन्नी देर तेरे इस तन दे विच सवास बाकी आ। जदों इस तन दे विचों सवास निकल गए, पूरे हो गए, तैनू इस देही तो अलग कीता जाना है। ये देही ते एक तैनू कपड़ा दिती गई है, तेरे तन दा कपड़ा है, ये तेरे मन दा कपड़ा है। गुरमुख पैरो असी इस देही दे विच रह के ही उस पिता परमात्मा दे नाल मिलाप कर सकते हैं। अदरवाइज 84 लाख 84 पहला 84 गिणीए बहुत हो जांदियां गुरमुखो, फिर 8400 गिणीए, फिर 84,000 गिणीए। जदों 84 लाख की वारी ते आउंदी है, बड़ी दूर गल जा वड़दी है। फिर 84 लाख जून दे विचों एक आ मनुखा देही है जिस दे विच रह के असी उस पिता दे नाल मिलाप कर सकते हैं। जे गुरमुख प्यारिओ हुण आपां अपनी इस जिंदगी दा लाहा ना लिया, पातशाह फिर गुरबाणी दे विच आपां नूं दसदे है, जीचर विच दम है तीचर ना चेतई। कहंदी जिन्ना चिर दम है, सवास ने, उन्ना चिर तू चेतदा नहीं, याद नहीं करता मालिक नूं। जीचर विच दम है तीचर ना चेतई, के करेगा आगे जाए। फिर कहंदे अगे जाके की करेगा, फिर अगे तेरी किसी ने जात नहीं हो पुछनी, तैनू नहीं अगे किसी ने पूछना तू कित्थों आए है। तेरे नाल हिसाब किताब होना है, तैनू अगलियां जूनां दे विच धक देना। गुरमुख प्यारिओ ये अमोलक जन्म है, अमोलक। असी इस नूं ये दुनियावी रसां दे विच आके खो रहे हैं। पातशाह दसदे हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। भलिया ये सोहने जन्म नूं कौडियां दे भार रोलदे तू, ये तैनू मनुखा जन्म ते मिलिया सी उस पिता परमेश्वर दे नाल मिलाप करन दे लई। पर असी ते अन रस रसां दे विच पै गए, असी भुल गए। ठीक है मन लैने आ गुरमुख प्यारिओ आपां भुल गए, साडे भुलण तो बाद भी उस पिता परमात्मा ने साडे ते किड्डी किरपा कीती है। किड्डे किड्डे अवतारां नूं जन्म दिते है, भगतां नूं साधुआं नूं जन्म दिते है, उन्हां कोलों भगती करवाई, उन्हां कोलों आपो अपना प्रैक्टिकल लिखवा के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा रूप धारण किया। किड्डी बख्शिश है गुरमुख प्यारिओ अपने ते। पर असी अजे भी ध्यान नहीं दे रहे, अजे भी। फिर उस तो भी बड़ी किरपा गुरमुख प्यारिओ मन लांगे, कह देवांगे गुरु ग्रंथ साहिब सारी दुनिया दे विच इस वेले प्रकाशमान ने।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫੇਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਇਸ ਖੇਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਖੇਲ ਤੂੰ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੀਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ। ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਏ ਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤੈ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ,
अपने लेख भी आपां आप लिखते हैं, अपना जन्म भी असी आप निर्धारित करते हैं। इस करके भगत कबीर दसदे है, जे तू एडा ज्ञानवान है, जे तू समझ वाला है, जे तू चित्र ते चलाक है, तां भलिया अपने इन्हां लेखां नूं चिट्टे कर लै, चिट्टे। ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਤੀ। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ 10 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ? ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਇਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇ।
इस करके गुरमुख प्यारिओ असीं हर घड़ी हर वक्त चंगा सोचना है, फिर असीं उस मुक्ति दे द्वारे ते जा सकते हैं। पातशाह गुरबाणी दे विच बड़ा सोहना समझाउंदे आ, जह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। घट कहंदे आ शरीर नूं, कहंदे जेड़े शरीर उस सिमरन परमात्मा पति दा सिमरन करदे आ ਉਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੰਗਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੰਗਰ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੰਗਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਸ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਓ ਜਾਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਵਿਕਸੈ
अंतरजामी। ਜਿਹੜੇ अंतरजामी गुरमुख ने वो खेलते है इन्हां किनारियां दे उत्ते। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਸਿਰੇ, ਇਹ ਭਵਜਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਫਾ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਬੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਫਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਧ ਘੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਘੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਘੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੋ, ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਡਰਾਉਣੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਦੋਏ ਸਿਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਦਾ। ਨੇਤਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਿਖਦਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਖਮ ਦਿਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰੋ,
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਨ है? फिर आपां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दसदे है ਉਹ ਧਨ नाम नूं कहंदे है, नाम नूं। जे कहंदे ਉਹ ਧਨ ਦੀ तू कमाई कर लेगा फिर तू हमेशा हमेशा दे लई सुखी हो जाएगा। कहंदे गुरबाणी गुरु दा फरमान है, ये मन यही धन नाम है। कहंदे ਉਹ ਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਭਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵਣਜ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਲਾਹਾ ਹੀ। ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਮਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੋ, ਘਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਕਮਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ, ਅਬ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ, ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਨ ਰਸ ਛੱਡਣੇ ਔਖੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਅਨ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈ ਅਨ ਰਸ। ਅਨ ਰਸ ਛੱਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ।
पातशाह ने स्पष्ट कह दिता, विचार मारे तरे तारे। कहते विचार मार ले तू आप भी तर जाएगा ते होर संगियां साथियां नू भी तार लेगा। पातशाह ते इथों तक भी कहे गए गुरमुख प्यारिओ, जे कोई गुरमुख विचारां नू खत्म कर लैंदा है, कहते वो दोबारा जूना दे विच भी नहीं आउंदे। पर कई गुरमुखां दे विचार ते इथों तक वधे होए है गुरमुख प्यारिओ कि रात नू सौण तो बाद भी वो विचारां दे विच ही घुमदे फिरदे है, विचारां दे विच ही घुमदे फिरदे। ये विचार वधन दी निशानी। पातशाह कहते हैं विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे। कहते दोबारा जूना तो भी राहत मिल जाती है गुरमुखों। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ